Assalamu alaikum. A very good afternoon to you all. I hope I'm audible to everyone. With the blessings of Almighty, let's start today's program. I'm Monica Mesa bin Tisha, working as a senior lecturer in the Department of Business Administration at Bangladesh University. It is my great pleasure to welcome you all to today's webinar on application of artificial intelligence in business. Before starting the program, I would like to thank each and every one of you to join today's program. I would like to extend my heartfelt thanks to our Honorable Head of the Department, Professor Dr. Mohammad Muzakirul Huda sir, for being with us and supporting this initiative. My sincere appreciation goes to all our distinguished faculty members and dear students for joining this session. Finally, it is our great pleasure to welcome our respected keynote speaker, Dr. Asif Naimur Rashid sir. We are truly honored to have you with us today. We are living in a time when artificial intelligence is no longer just a futuristic idea. It is actively transforming how organizations operate and compete. Today's session will help us understand how AI is creating value, innovation, and sustainable competitive advantage in modern business. Now, without further delay, let us begin the main program and introduce our distinguished speakers. First, let me introduce you with our keynote speaker, Dr. Asif Naimur Rashid sir. Dr. Asif brings forward a dynamic approach to leadership with his adaptive and striving for excellence nature backed by the vast experience of more than 2 decades. In this current role as a Chief Business Officer of Grameenphone, Dr. Asif is leading the transformation of the changing business dynamics in the B2B market, strengthening the business context by combining it with strong techno-commercial collaboration. Currently, he is also serving on the board of Sonali Bank PLC, the greatest state-owned bank of Bangladesh, as an independent director. Before joining Grameenphone, Dr. Asif served as Chief Information Officer at Robi Exiata Limited and jointly held the position of the founding managing director of Red Digital Limited, a fully owned ICT subsidiary of Robi. He is also known as an ICT digital transformation leader in the Telenor fraternity and industry for his commitment with Grameenphone, Telenor, Myanmar, Telenor ASA, and Siemens in various leadership roles in the past. He holds a doctoral degree in artificial intelligence from California Southern University, USA, with summa cum laude. Let's welcome Dr. Asif with heartfelt gratitude. Sir, the floor is yours. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Fantastic. Thank you very much. Just give me a second. I'll try to put it into context. So, Assalamu alaikum and very good afternoon. Thank you for the generous introduction. Let me know if there is a practical challenge if you cannot hear me. I will assume that I'm perfectly audible to everybody. Okay, great. Right. So I think I was told to discuss, bring in fact a little bit of perspective how industry adopts AI. আমার মনে হয় এখানে সবাই যেহেতু বাংলাদেশি maybe we will just try to use মানে বাংলা ইংলিশ যেটা যখন যেভাবে beneficial হয় so industry standpoint থেকে I will try to give you a little idea যে আমরা কিভাবে করে AI ব্যবহার করছি এটা একটা ছোট একটা ট্রেন্ড কিভাবে করে এটা আমরা ওভার দ্য ইয়ার্স আমরা এটাকে অ্যাডপ্ট করেছি এবং গোয়িং ফরওয়ার্ড আমাদের প্ল্যানটা কি একটা ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে I have 2 slides. I'll try to project that. Let me see if I can do that. Let me know if you can see that. আমি একটু চেষ্টা করে দেখি yeah I think it should be somewhere here. Let me know if you can see my slide. Can you? Yes, visible. Excellent. আচ্ছা so আমার এখানটাতে good যেটা করি okay let's minimize that screen. Great. One second. Okay, so আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে
আসলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের আমি যদি বলি যে হাউ দ্য ইন্ডাস্ট্রি স্টার্টেড অ্যাকচুয়ালি ইউজিং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ইট গোজ ব্যাক টু মেবি 8-10 বছর আগে। এখন যখন মানে মেশিন লার্নিং ওয়াজ দ্য অনলি ডেফিনেশন অফ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, সো মেশিন লার্নিং নিয়ে people started working. Data science তখন কেবল you will find in মানে ইন্ডাস্ট্রি 10-12 years আগে স্ট্রাকচার ডেটা থেকে আনস্ট্রাকচার ডেটা নিয়ে বিগ ডেটা নিয়ে উই স্টার্টেড প্র্যাকটিসিং। হ্যাঁ, আমি বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে যদি বলি, সো 10-12 বছর আগে ডেটা ওয়্যার হাউসে যে ডেটা আসতো সেটার উপরে যে লজিক লেয়ারটা ছিল পারফেক্টলি স্ক্রিপ্টেড, ইট ওয়াজ পারফেক্টলি কোডেড বাই দ্য ডেভেলপার্স এবং হার্ড কোডেড। সো তার উপরে যে কোনো ভিজুয়ালাইজেশন টুল যখন আমরা ব্যবহার করতাম, উই নিউ যে স্ট্রাকচার ডেটার উপরে ভিজুয়ালাইজেশনটা ছিল পারফেক্টলি ডিফাইন্ড। আনডিফাইন্ড বা অ্যাডহক কোয়ারির জন্য আমাদের আবার ব্যাক এন্ডে ডেভেলপারের কাছে যেতে হতো, অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ আ লট অফ ডিলে ইন দ্যাট। এবং যে ডেটাটার উপরে আমরা ভিজুয়ালাইজেশন বা রিপোর্টিং আর ইনসাইট জেনারেট করতাম, দেখা যেত যে সেটা মোস্টলি অন স্ট্রাকচার ডেটা। সো ইন্ডাস্ট্রিতে স্ট্রাকচার ডেটা আসতো কোথায়? নিশ্চয়ই ডেটাবেজে, অ্যান্ড ডেটাবেস থেকে দ্য প্রেজেন্টেশন লেয়ারে। গ্র্যাজুয়ালি যখন 8-10 বছর আগে এইচডিএফএস বা যখন আসা শুরু হলো, বিগ ডেটা কনসেপ্ট, দেন অন্যান্য সোশ্যাল নেটওয়ার্কের ডেটাগুলো আসা শুরু হলো, অ্যান্ড দেন কেম এ কনসেপ্ট যে এই ডেটাটার উপর বেস করে তো উই ক্যান ডু আ লট অফ থিংস। সো আস্তে আস্তে যখন স্ট্রাকচার্ড, আনস্ট্রাকচার্ড, সেমি স্ট্রাকচার্ড ডেটা একটা জায়গায় আনা যেত, ডেটা লেকে যখন আসতো, তখন ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা কি করতাম? আমরা দেখতাম যে পাইথন স্ক্রিপ্টিং জানে কে, হ্যাঁ, বা আর এর উপরে কাজ করতে পারে কে, হ্যাঁ, এই ধরনের অ্যানালিটিক্যাল টুল। অ্যান্ড দ্য ইন্ট্রোডাকশন টু এআই ইন বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রি অথবা এনি ইন্ডাস্ট্রিতে যারা দ্য ফার্স্ট স্টেপ ওয়াজ অলওয়েজ এই ধরনের লাইব্রেরি গুলোর ব্যবহার করে। সো পাইথনের উপর বেস করে পিপল স্টার্টেড ইউজিং বেসিক এআই। আমাদের যে ডেটা ছিল সেটার উপরে প্রেডিক্টিভ অ্যানালিটিক্স এর যে পার্টটা ছিল, সেখানে উই ক্যান সি যে ইন্ডাস্ট্রিজ ওয়ার ক্রিয়েটিং ডিফারেন্ট মডেলস, এবং সেই মডেলের উপর বেস করে সেই মডেলের অ্যাকুরেসি ইনিশিয়ালি 30-40% ছিল। আস্তে 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 অনেক ইটারেশনস, অনেকগুলো মডেল টিউনিং এর পর 70-75%-এ উই কুড রিচ, অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ ইট। সো ওইটার উপর বেস করে আমরা বা ইন্ডাস্ট্রি যেটা করতো, ডিফারেন্ট মডেল গুলোকে ইউজ কেসের থ্রুতে কাস্টমার বা ক্লায়েন্ট বা যে ধরনের স্টেক হোল্ডারদের সাথে তারা কাজ করে সেখানটাতে অ্যাপ্লাই করতো। হ্যাঁ, এবং ওখান থেকে ডেফিনেটলি যে ফিড আসতো সেটাকে আবার ক্লোজ লুপ ফিডব্যাকে ব্যাকওয়ার্ড প্রপোগেশন করে আবার ডেটাটাকে আর একটু এনরিচ করা যেত। দ্যাট ওয়াজ ইট। সো ওই সময়টায় এআই ওয়াজ, যতটুকু আমার মনে পড়ে, যে এ ওয়াজ ভেরি ফেডারেটেড। সো এখানে একটা যেটাকে ইন্টিগ্রেটেড অ্যাপ্রোচ বলে সেটা ছিল না। সো খুব নিশ ইন্টেলিজেন্স ছিল। যে টিমটা ডেটা সায়েন্স নিয়ে কাজ করতো, যারা পাইথন দিয়ে মডেলিং করতো, তারা জানতো। ইউজার টিম থেকে হয়তো রিকোয়ারমেন্টস যেত, অ্যান্ড দ্যাটস ইট। তো তার থেকে বেশি আর কিছু করা তখন হতো না, বিকজ মডেলের স্ট্রেংথ আসলে সেরকম ছিল না, এবং টুলস এন্ড টেকনোলজিস ছিল মোস্টলি বেসড অন দ্য কোডার্স বা ডেভেলপার্স ইন্টেলিজেন্স। সো সেটা থেকে আস্তে 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 করে ইফ ইউ দেন সি যে আস্তে আস্তে যখন উই নিউ যে দ্য ট্রানজিশন হ্যাপেন্ড টুয়ার্ডস এই যে ট্রান্সফর্মার মডেল যেগুলোকে বলে ফাউন্ডেশনাল ডেটা মডেলস এআই এ, যেটা একটা বিগ ব্যাং জিপিটি নিয়ে চলে আসলো, ফার্স্ট জিপিটিটা, হ্যাঁ, জেনারেটিভ প্রিডিক্টিভ ট্রান্সফর্মার, যেটা ফার্স্ট মডেলটা আসলো, এন্ড উই নিউ যে অনেক বেশি কোডিং করার দরকার নেই, দের ইজ এ প্রি ট্রেন্ড ট্রান্সফর্মার মডেল, যে মডেলটা নিজেরই 7-8টা অ্যাবস্ট্রাকশন লেয়ার আছে, এবং মডেলটা যে কোনো ডেটাকে অ্যাবস্ট্রাকশন করে করে জেনারেলাইজ করতে পারে। ফ্যান্টাস্টিক একটা জিনিস চলে আসার পরে পিপল স্টার্টেড ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি টু ট্রাই টু সি হোয়াট ইজ দ্যাট। তো এইটা যখন হচ্ছিল 20-21-এ, ইন দ্য মিন টাইম, ইফ ইউ ক্যান সি দিস স্লাইড, ইন দ্য মিন টাইম দ্য ইন্ডাস্ট্রি প্লেয়ার্স, যাদেরকে আমরা বলি দ্য জায়ান্টস, হ্যাঁ, যারা ইনভেস্টমেন্ট করে প্রচুর R&D তে, those people started to come up with their AI capabilities. আমার এই স্লাইডটা যদি দেখা যায়, ইউ ক্যান সি সাম নেমস। এই পাশে AWS আছে, গুগল আছে। নিচের দিকে যদি দেখি, ইনফ্রাতে HP, এনভিডিয়ার রাইসটা তো আমরা সবাই জানি। আমি যদি ডান দিকে একদম কর্নারে যাই, ইউ ক্যান সি দ্য লাইকস অফ এরিকসন, হুয়াওয়ে, ZTE, সিসকো, হাইপার স্কেলার্স এবং ইন্ডাস্ট্রি জায়ান্টস। সো দে স্টার্টেড অ্যাপ্রোচিং আস ইন্ডাস্ট্রিতে, যে আমরা আমাদের মেশিনারিজ, আমাদের টেকনোলজি ইজ নাও AI equipped. কোন জায়গাটাতে দে ওয়ার স্টার্টেড টু ইউজ AI?
অপস, আমরা যারা অডিয়েন্স, আমি ঠিক শিওর না আসলে অডিয়েন্সের মিক্সটা কিরকম, আচ্ছা একটু লেম্যান ভাষায় যদি বলি, অপস এর ভিতরে কি যারা আইটি বা টেকনোলজি টেকনোলজি স্ট্যাকটাকে ম্যানেজ করে, তাদের ডিফারেন্ট লেয়ার থাকে, L1, L2, L3, ডিফারেন্ট লেয়ার অফ ইঞ্জিনিয়ার্স। সো দে ওয়ার ক্লেমিং যে আমাদের সলিউশনস টেকনোলজিস গুলো নাও, আপনাদের আর L1 অপস করতে হবে না, the machines, the technology itself can do it. বেসিক যেগুলো হেলথ চেকিং বা আমরা হাউসকিপিং বলি, যে কোনো সিস্টেম টেকনোলজি. So that was the strength that they were proposing on the table, that this technology, if you buy, you will find that AI can take care of certain operations. ফ্যাসিনেটিং নিউজ, আমরা খুব হাততালি টালি দিলাম, আমরা ওই টেকনোলজি গুলো কেনা শুরু করলাম, and actually it worked. So 20 পর থেকে এনি ইন্ডাস্ট্রি যে কোনো টেকনোলজি সিলেকশনের সময় যখন তারা ডিসিশন নিত, they would make sure that at least part of the operations AI equipped যেন থাকে টেকনোলজিস গুলো. Not much on the top line development, not much on the revenue generations, but on the basic hygiene operation side. এটা বুম করা শুরু করলো 20-21 থেকে, এবং আমরা দেখলাম যে প্রত্যেক বছর they were adding new versions এবং the AI capabilities were going further. সেটাকে আমরা বলি AI in a box. You buy a box and the box itself has some AI capabilities, and for users they just knew the use cases, যে কিভাবে ওটাকে ব্যবহার করতে হবে উইদাউট গেটিং ইনটু দ্য ডিপার অফ এআই। তারা ওটার মডেলটা কিভাবে কাজ করে, ফর এক্সাম্পল এই ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টিটা কখনো শেয়ার করতো না ভেন্ডাররা, তারা শুধু বলতো যে এই ক্যাপাবিলিটিস গুলো ইউ ক্যান ইউজ। প্যারালালি, if you notice, the industry যেটা শুরু করলো যে they started to invest in AI expertise. So কিছু টেকনোলজিস এর নাম এখানে উপরে লেখা আছে, I think you can see that the use of TensorFlow যখন জানা গেল যে না, the likes of Google, the likes of Facebook এরা TensorFlow, তারপরে Dialogflow, তারপরে ডিফারেন্ট টেকনোলজিস ব্যবহার করতো, ওইটাকে তারা ওপেন সোর্স করে দিল, they opened it up to the entire community of artificial intelligence. So people grabbed that. I saw ওই সময় বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি তাদের নিজেদের রিসোর্সকে দিয়ে টেন্সরফ্লো মাস্টার হলো এক্সপার্টিস, টেন্সরফ্লোর সাথে রিলেটেড দ্য কেরাস লাইব্রেরি, তারপর তার সাথে রিলেটেড দ্য ব্যাক এন্ড ডেটা, স্পার্ক, হাডুপ, সব জায়গাতে দেখা গেল যে ইন্ডাস্ট্রি নিজেও এই ধরনের রিসোর্সকে রিক্রুট করা শুরু করলো যারা এগুলো জানে. So there was a fresh opportunity for many engineers, many data science, many statistics, maths background বাচ্চারা যারা ওই সময় এই জিনিসটা they could foresee. So তাদের একটা রিক্রুটমেন্ট হলো, এই ধরনের টেকনোলজিস এর একটা ইনফিউশন হলো, and the industry started to build their own models. At the same time, যখন এই যে জিপিটি ফার্স্ট ভার্সন চলে আসলো বা সেকেন্ড ভার্সন, ওই সময় পিপল আন্ডারস্টুড যে ধরনের ইউজ কেস গুলো চেঞ্জ হওয়া শুরু হলো. I should tell that you can see here তিনটা বক্সে আমি ভাগ করেছি, অপটিমাইজ, personalize, and of course augmentation or augment. So optimization যেটা বললাম, যে vendors Ericsson, Huawei, Cisco, Oracle, you name any vendor, তারা যখন আসলো তারা বললো যে I can optimize your network. If you use my equipments, your capacity management, energy savings, application fault detections, it will take you towards zero ops. তো এটা হচ্ছিল অপটিমাইজ বা অপটিমাইজেশন ফেজ, এখনো চলছে এভরি ইয়ার. পার্সোনালাইজ হচ্ছে যেটা আমি বলছিলাম, এখানে একটা মাইজিবির এক্সাম্পল আছে, যে বা মেট্রো এক্সাম্পল আছে, যে যখন ইন্ডাস্ট্রি নিজে এআই এনথুসিয়াসদের রিক্রুট করা শুরু করলো, তারা নিজেরা মডেল বিল্ড করা শুরু করলো, দে স্টার্টেড ইউজিং অল দ্য মডেল টেকনোলজিস, এবং তখন জেন এআই চলে আসলো, দে স্টার্টেড বিল্ডিং প্রোডাক্টস ফর ইচ সেগমেন্ট অফ কাস্টমার্স. হ্যাঁ, আমাদের এই আজকের কলেজে এরকম ডিফারেন্ট টাইপ অফ পিপল আছে, তাই না? কেউ হয়তো টেক স্যাভি, কেউ হয়তো স্পোর্টস স্যাভি, কেউ হয়তো আমরা বুক স্যাভি, কেউ হয়তো আমরা ডিফারেন্ট সোশ্যালাইজেশনের প্র্যাকটিস করি. তো ওই সেগমেন্টেশনের কাজটা শুরু হয়ে গেল 21-22 তে. ইউ উইল ফাইন্ড দ্য পিপল স্টার্টেড কামিং আপ উইথ পার্সোনালাইজড অফার্স. এটা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই স্কিল গুলো মার্কেটে ডিমান্ড বেড়ে গেল, রিক্রুটমেন্ট বেড়ে গেল. এভরি এইচআর ডিপার্টমেন্ট ওয়েন দে স্টার্টেড রিক্রুটিং, তারা দেখবেন যে আপনারা নিচে লিখে দিত যে এই টেকনোলজি জানে কিনা, ওই টেকনোলজি জানে কিনা, স্ট্যাটিস্টিক্স জানে কিনা, মডেলিং টেকনোলজি সম্বন্ধে আছে কিনা, অ্যালগোরিদম করতে পারে কিনা. তো ওটার পরে যেটা হলো, যে ওই টেকনোলজিটা ব্যবহার করতে করতেই যখন জিপিটি চলে আসলো ফার্স্ট ভার্সন, পিপল রিয়েলাইজড এনি কোম্পানি, এনি এনভায়রনমেন্টে যখন এআই এর একটা মডেল রান করা হয়, দ্য আউটকাম
যদি ডাটা বেশি দেওয়া হয়, it became very slow. হ্যাঁ, very slow. আচ্ছা, to the moderators, if I take more time, please stop me. হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমাকে একটু No দিতে problem, হবে। sir. Thank you. So they started to see যে যেই equipments, যেই infrastructure, যেই technology বা যেই IT people তারা যেই infrastructure manage করতো, that is not enough. একটা কম্পিউটিং এর উপরে যখন একটা একটা আমি যদি এইভাবে বলি 2 to the power 6 একটা একটা প্রেডিক্টিভ মডেল যদি রান করা হয়, সেটা স্টাক হয়ে যেত। 2 to the power 2, 2 to the power 3 পর্যন্ত ঠিক আছে, হ্যাঁ, বাট যখন আরেকটু বেশি প্যারামিটারাইজ করা হতো, বাইনারি ফ্লোতে যদি আরো একটু বেশি অ্যাড করা হতো, ডিসিশন ফ্লো, তখন দেখা যেত যে স্লো হয়ে যাচ্ছে। what to do কি করা যাবে, তখন দে স্টার্টেড টু লুক আউট ফর জিপিইউস। হ্যাঁ, তখন সিপিইউ তে মডেল হচ্ছে না। দেন ইউ উইল ফাইন্ড কি দ্য বুম অফ এনভিডিয়া উই অল নো। ইফ ইউ লুক এট দ্য মার্কেট ক্যাপ অফ এনভিডিয়া, আই থিঙ্ক ইটস নাও ট্রিলিয়ন্স অফ ডলার্স। ওই সময়টা পুরা দুনিয়াতে দে স্টার্টেড টু, লাইক ক্রেজি পিপল, দে স্টার্টেড টু বাই এনভিডিয়া জিপিইউস। হ্যাঁ, it skyrocketed the sales of NVIDIA GPUs, I remember. আমরাও কেনার জন্য চিন্তা ভাবনা করলাম ইন্ডাস্ট্রি থেকে, and then বিজনেস কেসে দেখানো হচ্ছিল তখন যে না, if you buy GPUs then you can run those models faster, but it was very expensive. Over a period of time ধাম করে দাম বেড়ে গেল, অ্যাফোর্ডেবল ছিল না। বাংলাদেশের মতো কান্ট্রিতে এনভিডিয়া জিপিইউ কেনা এত সহজ না। একটা সার্ভারের একটা মিনিমাম ছোট্ট জিপিইউ সার্ভার $10-12 হাজার। হ্যাঁ, 10টা কিনতে গেলেই তো $1,00,000। কি করা যাবে? Then a new style came, which is cloud computing as a service. Cloud computing তো সবসময় ছিল, but cloud computing to run AI models. You will find last 3-4 বছরে cloud computing এ যারা এই কলেও যদি কেউ AI model run করে, I'm sure they would use maybe AWS hosting অথবা Google এ hosting করবে, অথবা অন্য কোনো একটা environment এ host করে। So that was the boom, এবং ওই স্কিলটা তখন আবার হান্ট করা শুরু হলো যে কে AWS জানে, কার AWS অ্যামাজন সার্টিফিকেশন আছে ক্লাউডের, কার গুগলের আছে, কার মাইক্রোসফট আজুর জানে, হ্যাঁ, কে ওরাকলের ক্লাউড সম্বন্ধে জানে। ওই সময়টাতে দ্যাট স্টার্টেড এন্ড দ্যাট ইজ স্টিল দেয়ার। এখনো কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে ইফ ইউ আর ভেরি গুড ক্লাউড আর্কিটেক্ট উইথ এ নলেজ অফ migrating and native applications to cloud and using the cloud ML to create cloud AI use cases, excellent. হ্যাঁ, এই ধরনের রিসোর্সের রিকোয়ারমেন্ট এখনো আছে এবং থাকবে, কারণ বাংলাদেশে এখনো আমার মনে হয়, আমি স্ট্যাটিস্টিক্সটা খুব একদম অথেন্টিক্যালি বলতে পারবো না, আই ডোন্ট সি টু মাই এক্সপোজার 5-7% হয়তো ক্লাউডিফিকেশন হয়েছে। হ্যাঁ, বাকি সব নেটিভ। You look around, you go to any industry, দেখা যাবে যে একটা দুটো অ্যাপ্লিকেশন you will find on cloud, সব বাকি হচ্ছে নেটিভ। অ্যাপ্লিকেশন শুধু নেটিভ না, দ্য কোডিং ইজ নেটিভ, .NET এর উপর ডেভেলপ করা, ওল্ড জাভার উপরে ডেভেলপ করা, ওইটারে নিয়ে ক্লাউডে ফেলা যাবে না, ইটস নট পসিবল। সো হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু, আইদার ইউ হ্যাভ টু রিকোড ইট, অর ওটাকে নেটিভ করতে গেলে ওটাকে এপিআই মাইক্রো সার্ভিস বেস আর্কিটেকচার একটা চারপাশে বানায় এভাবে অনিয়নের মধ্যে ঢুকাইতে হবে, অ্যান্ড দেন ইউ ক্যান পুট ইট ইনটু ক্লাউড। হিউজ টাস্ক। তো এবং ওটা না করলে হচ্ছে না, বিকজ ইফ ইউ পুট ইট ইন দ্য লেগাসি অ্যাপ্লিকেশনস, তাহলে ওটা স্কেল হচ্ছে না, বিজনেস মডেলস আর চেঞ্জিং, ইউজ কেসেস আর চেঞ্জিং। সমস্ত কোম্পানিগুলো ডিজিটালি একটু স্যাভি হতে চাচ্ছে, বাট দেয়ার আইটি এন্ড দ্য ব্যাক এন্ড ইজ নট সাপোর্টিং দেম, বিকজ ওইভাবে করে ওরা ডিজাইন না। সো দোজ স্কিলস কেম ইন টু দ্য প্লে। হ্যাঁ, যে তখন যারা শুধু ক্লাউড সম্বন্ধে জানলে হচ্ছে না, একটা কেপেক্স থেকে ওপেক্স মডেলে গেলে, সাবস্ক্রিপশন মডেলে গেলে ইটস নট ইনাফ। ইউ নিড টু নো all the AI ML, or we needed to know all the AI ML capabilities the hyperscalers were bringing. So আমরা যদি AWS এ যাই বা গুগলে যাই, উইল ফাইন্ড যে হান্ড্রেডস অফ স্মল প্লাগইনস আছে যেগুলো AI কেপেবল। একটা দিয়ে হয়তো অপারেশনস এর এক্সেলেন্স করা সম্ভব, একটা দিয়ে ডেটা ফাইন টিউনিং করা সম্ভব, একটা দেয়ার আর মেনি। তো এইটা ছিল হচ্ছে তখন স্কিলস ইন্ডাস্ট্রি ওয়াজ হান্টিং। হু নোজ দ্যাট বেটার? এটার উপর বেস করে পিপল ওয়ার রিক্রুটিং। হয়ে গেল যখন পিপল কেম ইন, দে স্টার্টেড টু ডেভেলপ ক্লাউড বেস অ্যাপ্লিকেশনস। তারা জিপিইউ এজ এ সার্ভিসের উপরে ডেটা নিয়ে গেল, সেখানে মডেলগুলো রান করালো, এন্ড দে গট ফ্যান্টাস্টিক রেজাল্টস। অনেক ফাস্টার মডেলের আউটকাম শুরু হলো। যখন আসা শুরু হলো, তখন পিপল স্টার্টেড টু থিঙ্ক যে এইটাকে তাহলে ব্যবহার করবো কিভাবে। সো দেন the industry looked at use cases. আমি নিচে যেটা লিখেছি এখানে augmentations, then that was the thing. এখানে দুটো গ্রামীণফোনের অ্যাপের নাম লেখা আছে, বাট অ্যাক্রস এনিবডি, ইউ টক অ্যাবাউট টেলকোস, ফিনটেক, ব্যাংকিং, হেলথ,
FMCG, ম্যানুফ্যাকচারিং, ইউ নেম ইট। হ্যাঁ, যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি দেখলো যে ঠিক আছে, আমার কোর ক্যাপাবিলিটিস এর বাইরে আমার ডিজিটাল প্রেজেন্সটা নাই কেন, কি করতে হবে? আচ্ছা, আমার একটা অ্যাপ লাগবে। ওই অ্যাপটার কিভাবে কাজ করবে? আচ্ছা, অ্যাপটা তো বানাইলাম, ব্যাক এন্ডে তো ইয়ে হয় না, ডেটা প্লাগইনস গুলো কাজ করতে। আচ্ছা, এপিআই বানাও, এপিআই বানানোর পরে এপিআইটাকে অগমেন্ট করো, সিকিউর করো, পুরোটা করার পরে ক্লাউডে ফেলো। হ্যাঁ, এন্ড ক্লাউডে ফেলে রান করো। কম্পাইল করার পরে দেখা গেল যে ওয়াও, পারফরমেন্সটা ভালো, এন্ড দেন দ্যাট ওয়াজ দ্য নিউ ট্রেন্ড। ওই সময় হোয়াট স্কিলস ওয়ার ইম্পর্টেন্ট, যে যারা এআই এর সাথে সাথে ফুল স্ট্যাক ডেভেলপমেন্ট করতে পারে। অলরাইট, ব্যাক এন্ড হতে পারে, মিডলওয়্যার হতে পারে, ফ্রন্ট এন্ড হতে পারে, বাট ফুল স্ট্যাকের সাথে রিলেটেড স্কিলস, তাদেরকে উই স্টার্টেড হায়ারিং। যে ঠিক আছে, কে খুব ভালো, ফর এক্সাম্পল কটলিন জানে, জাভা জানে, তারপরে মেবি জেটপ্যাক কম্পোজ, এখন একটা হটশট থিং, জেটপ্যাক কম্পোজ ইউজ করতে পারে, ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করতে পারে। এই ধরনের স্কিল যাদের ছিল, তাদেরকে আমরা উই স্টার্টেড টু হান্ট অ্যান্ড রিক্রুট, সো দ্যাট তাদের কাজটা খুব সিম্পল ছিল। যে তারা যেটা করতো, একটা অ্যাপ্লিকেশন জিরো থেকে বানানোর সময় তারা এআই কেপেবল করে বানাতো। তো তাদের তো আসলে কোনো লেগেসি নাই, কোনো পুরোনো কোনো লাগেজ নাই মাথার মধ্যে। দে স্টার্টেড ফ্রেশ, those people started to build new applications completely AI native. So তাদের ব্যাকএন্ডটা, তাদের কোডিংটা তারা হয়তো ইভেন ওয়ার, একটা অ্যাপ বানানোর আগে তো আমরা ওয়ার ফ্রেম করি, তাই না? প্রবলি যে একটা ইউআই ইউএক্স বানাইতে হয়, একটা একটা ওয়ার ফ্রেম বানাইতে হয়। এখানে অনেকে হয়তো ফিগমা ব্যবহার করে, ফিগমাতে অনেক লম্বা লম্বা জিনিস লিখে হয়তো একটা ডিজাইন ইউএক্স বানাইতে হয়। These people started to use Figma Make, which is a prompt based. একটা জেএনএআই এর মতো একটা prompt আছে, you can prompt, and if you have used it, you know that it can actually guide you যে ঠিক আছে, তুমি কি এরকম স্ক্রিন চাও না ওইরকম। Pretty flexible, fast, and uh, the time that used to take for like months to create a wireframe, আমরা দেখলাম যে আরে খুব ফাস্ট বের হয়ে যেতেছে। তো এই স্কিল সেট গুলো, যে যারা কাস্টমার জার্নি, তারপরে ডিজাইন থিঙ্কিং, তারপরে ইউআই ইউএক্স এর খুব ভালো স্কিল আছে, যে তারা এই টিমটাতে ব্যান্ড ওয়াগানটা জয়েন করলো। সো দে ব্রট অ্যাপ্লাইড এআই ইউজ কেসেস। হ্যাঁ, আমি যদি একটু পরের স্লাইডটাতে যাই, এক্স্যাক্টলি আমার স্লাইডটা যদি দেখা যায়। সো ফার্স্ট আমি কথা বলছিলাম যে পার্টনারশিপস, ওপেন সোর্স নিয়ে আই টকড অ্যাবাউট, যে মেটা, তারপরে গুগল যারা ওপেন করে দিল, টেন্সর ফ্লোজ, ডায়ালগ ফ্লোজ, ইভেন স্পার্ক, হাডুগুলো সবই তো ওপেন সোর্স। ইভেন জিপিটির কিছু কিছু একটা ভার্সন পর্যন্ত ইউ ক্যান ফাইন্ড ইট ওপেন সোর্স। সো উই স্টার্টেড ইউজিং দ্যাট। বাট এআই অ্যাপ্লায়েন্সের দিকে একটা শিফট স্টার্টেড টু টেক প্লেস। তখন আবার কি হলো, যে যারা কোর ডেটা সায়েন্স জানে তারা তো আছেই, যারা ওপেন সোর্স নিয়ে কাজ করতে পারে তারাও আছে, যারা ডিজাইন থিঙ্কিং নিয়ে কাজ করতে পারে, ইউআই ইউএক্স নিয়ে কাজ, তারা চলে আসলো। আরেকটা গ্রুপ অফ পিপলকে আমরা খোঁজা শুরু করলাম এই লাস্ট 2 বছরের মধ্যে। যদি বলি এআই অ্যাপ্লায়েন্স ব্যবহার করতে পারে, those kids, হ্যাঁ, on the hot shots on the new block, okay? তো তারা হচ্ছে গিয়ে ব্লকে, মানে they are the new hot shots. So এখানটায় কি, যারা ফর এক্সাম্পল, আমি একটা এক্সাম্পল দিই, এখানে ডান দিকে এআই অ্যাপ্লায়েন্স এর মধ্যে লেখা আছে যে টেক্সট টু ভিডিও এআই সিমুলেটর এন্ড জেনারেটর। হু ক্যান ইউজ ইট? যে ইউজ করতে পারে, যে অনেকগুলো ইনপুট দিয়ে একটা প্রম্পট, একটা চমৎকার প্রম্পট বেসড ইয়েটা ইঞ্জিনিয়ারিং যে জানে, সে এমন একটা আউটপুট তৈরি করলো যে যেটা হয়তো আগে আমরা এজেন্সিকে দিয়ে হয়তো 2-3 মাসে একটা মার্কেটিং ম্যাটেরিয়াল তৈরি করতাম। দিস পিপল told us, showed us, proved to us that একদিনে পারা যায়। ইউ সি দ্য ফাস্টনেস অফ ইট। তো তারা কি ইউজ করতো, কয়েকটা টুলের নাম এখানে লেখা আছে, বাট দেয়ার আর প্লেন্টি অফ দেম। মিড জার্নি আমরা এখানে ইউজ করি, আমরা অনেকে ইউজ করে, হয়তো ক্যানভা ইউজ করা শুরু হয়ে গেল, আর অনেক সিমুলেটর টুল ইউজ করা শুরু হয়ে গেল, এআই। দিজ আর অল জেএনএআই টুলস। হ্যাঁ, তো এখানটাতে টুলের ভিতরে মডেলিং টেকনোলজি জানার দরকার নাই, অ্যালগোরিদম জানার দরকার নাই, কিভাবে ডেটা প্লাগ ইন হয় জানার দরকার নাই, বাট জানার দরকারটা হচ্ছে যে হাউ টু প্রম্পট দেম। গট ইট? হাউ টু ইনস্টল ইট, if it is a licensed one, how to buy it, and then how to prompt it properly. And prompt করার সময় what material you can supply. তো যারা ক্লোজ এনভায়রনমেন্টে কাজ করে, যেসব কোম্পানি, সে আমারটা এখন কোম্পানি যে গ্রামীণ ফোন, আমরা তো আসলে সবকিছু এক্সপোজ করি না, তাই না? আমাদের নিজস্ব স্ট্র্যাটেজি আছে। তো সে একটা অ্যাড বানাবো, আমরা ওই অ্যাডটার জন্য যদি 10টা থিম একসাথে করি, ওই থিম গুলোকে হয়তো ইনপুটে দিয়ে দিলাম, একটা নাইস প্রম্পট দিয়ে দিলাম, একটা আউটপুট একটা
একটা ড্রাফট ভার্সন বের হয়ে আসলো, and তারপর ওটাকে ইটারেশনস করে 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 ফাইন টিউন করে উই ইভেন লঞ্চ। তো দ্যাটস দ্য ট্রানজিশন। সো পার্টনারশিপ যেটা বললাম যে অল দ্য বিগ ভেন্ডার্স একসাথে হয়ে তারা বললো যে আমরা বটম লেয়ারটাকে ঠিক করে দিব, অপারেশনস, অ্যাভেলেবিলিটি অফ দ্য সিস্টেমস এন্ড এভরিথিং। উই জয়েন হ্যান্ডস। ওখানে যারা হুয়াওয়ে, এরিকসন এই ধরনের ভেন্ডারদের প্রোডাক্ট ইউজ করতে পারে তারা জবে দে গ্রিউ। যারা কুইকলি ওই টেকনোলজিটা অ্যাডপ্ট করতে পেরেছে যে ঠিক আছে আমি একটা হুয়াওয়ে কমান্ড প্রম্পটে ঢুকে আমি হুয়াওয়ে টেকনোলজিটা বুঝে নিলাম, ফ্যান্টাস্টিক, দোজ স্কিলস ওয়্যার দেয়ার। পার্টনারশিপস গ্রিউ লাইক এনিথিং। নোবডি in this world as we speak are trying to do AI by themselves. হ্যাঁ, একা এটা খুব বেশি দূর যাওয়া যাবে না, এখানে সবাই পার্টনারশিপে যাচ্ছে। তো এইটা একটা চমৎকার, যেটা বললাম ট্রানজিশন ও ট্রান্সফরমেশন, দ্য ওয়ে ইউ নেম ইট, এটা হলো। তারপরে যেহেতু অনেক এক্সপেন্সিভ ছিল, যেটা আমি বললাম ওপেন সোর্স, একটা ওপেন সোর্স কিন্তু অনেক বছর ধরে ছিল, লিনাক্স ইজ অলসো ওপেন সোর্স, পিপল ইউজ লিনাক্স ফর ইয়ার্স, বাট এই ওপেন সোর্স ইজ ডিফারেন্ট। তারা হচ্ছে যে ছোট 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 মডেল বিল্ড করে ইয়েতে দিয়ে দিত ওয়েবে। এটা গ্রো করলো, পিপল ডাউনলোডেড দ্য ওপেন সোর্স ভার্সন, দে ক্রিয়েটেড আ সেপারেট কোড বেস ইন দ্য গিটের মধ্যে ঢুকে কিন্তু ওই কোড বেসটাকে সে রিং ফেন্স করে ফেলতো। তার মানে হচ্ছে ওপেন সোর্স থেকে নেয়া, বাট এই ভার্সনটা সিঙ্গেল ইনস্ট্যান্স, আইসোলেটেড ইনস্ট্যান্স। তারপরে এটার উপর ঢুকে দে স্টার্টেড বিল্ডিং অগমেন্টেশনস। এটা এখনো হচ্ছে, অনেকে দে আর ডুইং ইট। তো এই স্কিলটা যারা ছিল তারা দে গট সুপার জবস। হ্যাঁ, অনেক অনেক বেশি স্যালারিতে তাদেরকে আমরা আমরা নিতাম, এখনো নেই। লাস্ট যেটা বললাম যে and then the AI appliances, এখন ইফ ইউ গুগল ইউ উইল ফাইন্ড দেয়ার আর মেনি অ্যাপ্লায়েন্সেস যেটা প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য রেলেভেন্ট। সো আমি টেলকোতে এখন আছি, আমি ব্যাংকে যেহেতু বসি, আমি দুইটা ইন্ডাস্ট্রি দেখি। সো আই নো হোয়াট আর দ্য টুলস, হোয়াট আর দ্য অ্যাপ্লায়েন্সেস যেটা এই ইন্ডাস্ট্রির কাস্টমার জার্নি, তারপরে ইউজ কেস ডেভেলপমেন্ট, তারপরে সেগমেন্টেশন, প্রেডিকশন করা, প্রফিটেবিলিটি প্রেডিকশন, চার্ন প্রেডিকশন, সাইলেন্ট কাস্টমার প্রেডিকশন, প্রোডাক্ট অ্যাকসেপ্টেন্স প্রেডিকশন, এই প্রেডিকশন ইন্ডাস্ট্রি, এই জায়গাটা। আর হচ্ছে যেটা বললাম যে অপারেশনসে আরো বেটার করা যায়, কেমনে কেমনে মানুষ ছাড়া অপারেশন চালানো যায়, জিরো অপস বলে। ইফ ইউ গুগল ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট ইন্ডাস্ট্রি ইজ মুভিং টুয়ার্ডস জিরো অপস। কিভাবে করে একটা কনসিয়াস না হলেও এজেন্টিক এআই টুল গুলো দিয়ে আমরা অনেকখানি করতে পারি। এজেন্টিক এআইটা ঠিক একটা জেনারেটিভ এআই এর একটা অপশুট, আমরা ইউজ করি ইন্ডাস্ট্রিতে, এটা আরো বাড়বে। যারা এখন এই কলে আছে তারা যদি চিন্তা করে আমি এজেন্টিক এআইটা শিখবো, ইটস এ ফ্যান্টাস্টিক থিং, ইউ ক্যান গো অ্যান্ড স্টার্ট ইট। সো নাও উই আর ট্রাইং টু গেট এক্সপার্টস অ্যারাউন্ড এজেন্টিক এআই, যে যারা এইচআর এজেন্টিক এআই, ফাইন্যান্স বিজনেস ম্যানেজার এজেন্টিক এআই, কল সেন্টার এজেন্টিক এআই, এই ধরনের এআই গুলোকে তারা এজেন্ট গুলোকে বানাতে পারে, এজেন্ট গুলোকে ডিপ্লয় করতে পারে, এজেন্ট গুলোকে ফুল অটোনমি না দিয়ে কন্ট্রোল লেয়ারের ভিতরে তাদেরকে একটা অপারেট করতে দিতে পারে একটা গভর্ন এনভায়রনমেন্টে। এথিক্যাল এআই যেটাকে বলে, হ্যাঁ, এথিক্স প্র্যাকটিস করা, সো দ্যাট অটোনোমাস ফুল অটোনমি যেন প্র্যাকটিস না হয়, হেলুসিনেশন যেন ক্রস না করে যায় বাউন্ডারি, বাট স্টিল 85%, 90% যেন আমার মানুষ কাজ করতে না হয়। একটা এক্সাম্পল দিই, গ্রামীণ ফোন এখন যখন অনেকে অ্যাপ্লাই করে, তাই না, এত সিভি আসে, এত ভালো ভালো প্রোফাইল পাই, হিউম্যানলি কিন্তু এটাকে যদি আমি কাজ করাইতাম এতদিন, ইট ওয়াজ নট ইজি। এখন কিন্তু দের ইজ এন এআই, এজেন্টিক এআই, হ্যাঁ, এজেন্ট আছে 85% কাজ করে দেন উইথ ভেরি গুড পারফেকশন। সো দ্যাট ইজ দ্য ফিউচার, ওদিকে চলে যাচ্ছে। ইউ উইল ফাইন্ড ইন 5-10 ইয়ার্স অনেক এমপ্লয়িরা অন্যদিকে কাজ করবে, কগনিটিভ ডেটা সায়েন্স নিয়ে কাজ করবে। এলিমেন্টারি কাজগুলো যেগুলো ডে ইন ডে আউট বিএইউ বলি যেটাকে, সেখানে ইউ উইল ফাইন্ড যে এমপ্লয়ি, একটা এআই এমপ্লয়ি হয়তো থাকবে, হ্যাঁ, যে 24/7 কাজ করতেছে, তারও একটা জব টাইটেল থাকতে পারে, সে কাউকে রিপোর্ট করতে পারে আরেকটা এআই এজেন্টকে, এবং দিস ইজ হোয়াট দ্য ইন্ডাস্ট্রি ইজ গোয়িং টুয়ার্ডস। এই আর কি আছে, কিছু ডেটা আছে, আই ডোন্ট থিঙ্ক ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, বাট দিস স্ট্যাটিস্টিক শোজ যে এভরিথিং ইজ পসিবল ইফ দ্য রাইট পিপল আর পুট অন দ্য জব। আমি এটা একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি, দিস ইজ ওল্ড ডেটা, আই থিঙ্ক উই ক্যান শেয়ার, ইউ ক্যান সি যে ইনক্রিমেন্টাল রেভিনিউ আসতে পারে এআই ইউজ করলে। টাচ পয়েন্টস গুলো, সেলস টাচ পয়েন্টস গুলোতে অটোমেশন আনা সম্ভব, কিভাবে করে, যেই কাস্টমার যেই অফারটা চাবে তাকে সেটা দেয়া। এসএমএস কমিউনিকেশন একটা, যেতে টেলিকমের একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, আই এম নট গোয়িং টু দেয়ার, বাট ক্লাস্টার্স নিচে দেখা যেতে পারে সেলস ফোরকাস্ট, টার্গেটটা, রাইট টার্গেটটা সেট করাটার জন্য ইউ উইল ফাইন্ড এনি ইন্ডাস্ট্রি দ্যাট ইউ জয়েন, ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট দ্যাট ইন্ডাস্ট্রি ইজ ট্রাই টু সেট দ্য রাইট টার্গেট ফর দেয়ার সেলস ফোর্স।
এটা সম্ভব এআই দিয়ে। হাইপার পার্সোনালাইজেশন, যেটা আমরা গুগল দেখি সুপার ইউজ করে, ফেসবুক দেখি ইউজ করে, একটা দুটো অ্যাড দেখলে থার্ড অ্যাডটা ওইটা নিয়ে আসতেই থাকে। সো দে পার্সোনালাইজ অন আ হাইপার লেভেল। সো এটা নিয়ে কাজ হবে। এফিসিয়েন্সি, আমাদের দেশ যেহেতু দ্য স্ট্রাগল উইথ পাওয়ার, নো দ্য এনার্জি আমাদের জন্য একটা বিশাল স্ক্যারসিটি আছে। তো যে কোনো হাউ মাচ এনার্জি একটা ডেটা এআই ডেটা সেন্টার কনজিউমস, লাইক হিউজ NVIDIA data center, if you go and search, if you ask Gemini or Grok or Perplexity or Claude, they will tell you that enormous amount of energy gets into this data center. So এখানে এনার্জিটাকে এফিশিয়েন্টলি ব্যবহার করার জন্য এআই ব্যবহার করা হচ্ছে। সো 4% আমরা একটা অ্যাচিভ করছি লাস্ট ইয়ার। ইটস এ গুড থিং। না, তার আগের বছর মনে হয়, বাট এটা একটা কন্টিনিউয়াস, প্রত্যেক বছর 1% এনার্জি সেভ করতে পারলে মিলিয়ন্স অফ বিডিটি টাকা আমরা সেভ করতে পারি। হ্যাঁ, তো those are the use মানে ফোকাস এরিয়াস when আমরা এআই এর কথা বলি। আই বিলিভ দ্যাটস ইট। আচ্ছা, এটা দরকার নাই, এটা কি দরকার আছে? আচ্ছা, অ্যাজ স্কিল আছে না, আই ডোন্ট থিঙ্ক। আচ্ছা, দিস ইজ অলসো, থ্যাংক ইউ। আই থিঙ্ক আই এম ডান। যেহেতু সময় স্বল্পতা আছে, I'll give it back to the moderator, please. Thank you, Dr. Asif Naimur, sir, for your remarkable presentation. We really had a great time hearing from you. So it's time for question answer session with Dr. Asif, sir. I'm requesting all the participants, if you have any question, please click on to the raise hand option to ask questions to Dr. Asif, sir. Yes, Labib. Assalamu alaikum, everyone. First of all, thank you so much, Asif sir, for being with us today. আমার কোশ্চেন ছিল বেসিক্যালি এআই এন্ড অ্যাকাউন্টিং ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে। আমি যখন কিছুক্ষণ আগে স্টাডি করছিলাম এই বিষয়টা নিয়ে, তখন আমরা জানতে পারছি যে এন্ট্রি লেভেল অ্যাকাউন্টেন্টদের বা এন্ট্রি লেভেল স্কিল যেসব অ্যাকাউন্টেন্টদের আছে তাদের মার্কেটটা গ্র্যাজুয়ালি শ্রিঙ্ক করছে। বাট অন দি আদার হ্যান্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এসএমই মার্কেটটা গ্রো করছে, এন্ড উই নো দ্যাট মোস্ট অফ দ্য এসএমই তাদের অ্যাকচুয়ালি অতটা স্কিল অ্যাকাউন্টেন্ট বলতে সিএ অর এসএসসি সবার দরকার পড়ে না। তো আমার কোয়েশ্চেনটা বেসিক্যালি ছিল এরকম যে এইরকম করলে একটা অ্যাকাউন্টিং ফার্ম যদি আমরা এস্টাবলিশ করি যেখানে আমরা মোস্টলি ফোকাস করব এসএমই গুলোকে and hire করব basic level accountants, and then we will train them to use AI and modern accounting softwares which would help them to handle multiple clients efficiently. So এইরকম একটা accounting firm create করলে কেমন হয়, and in your view how sustainable and scalable is that model, and also what key challenges should a firm like such should be prepared for? Thank you so much. So first of all, potential, of course. I think accounting SMEs ছাড়াও mid company যেটা mid size তারাও কিন্তু you will find যে they don't really use accounting to their best potential. So opportunity wise, accounting এর জন্য industry Bangladesh is very relevant. So I will support that first of all. Second হচ্ছে যে the way you said না, যে কিছু accounting নিয়ে এসে কিছু মডেল বানিয়ে applications develop করে তারপরে pitch করা। So এটা আসলে this is okay. বাট এটা আরেকটা লেগ হচ্ছে যে এসএমই দের সাথে আসলে ডিসকাস করা। যেমন আমি বলি, একটা ছোট্ট অ্যাপ্লিকেশন উই ইউজ, যেটার নাম আমার হিসাব, একটা পার্টনার ডেভেলপ করা। ওটা আমরা চেষ্টা করি গ্রামীণ ফোনের যে এসএমই ভেন্ডর গুলো আছে তাদেরকে প্লেস করা, ছোট্ট অ্যাকাউন্টিং একটা সফটওয়্যার। বাট জানতে হবে আসলে যে অ্যাকাউন্টিং এর তো অনেকগুলো ব্রাঞ্চ আছে, তাই না? যে সিম্পল এফএনএ হতে পারে, ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং হতে পারে, ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট হতে পারে, আমি কি এখানে ক্যাশ ট্রানজেকশন রাখবো কিনা, ক্যাশ ইআরপির পার্ট থাকতে পারে, এখানে লজিস্টিক এবং প্রোডাক্ট মুভমেন্ট থাকতে পারে। সো এটাকে যদি মডুলার করে এমন ভাবে তৈরি করা যায় যে একটা এসএমই তে, কারণ এসএমই খেয়াল করতে হবে যে দেয়ার অ্যাপেটাইট টু পে কিন্তু অতটা হবে না। তারা অল্প টাকায় চাবে। তারা চাবে যে ঠিক আছে, মাসে যদি আমি 500 টাকা দিই তাহলে হবে কিনা ভাই, আমাকে এরকম একটা দিতে পারবেন কিনা। সো তার মানে কি, আমি যদি অনেক বড় কিছু বানিয়ে ফেলে তাকে বলি যে না পুরোটা নিতে হবে, কাজ করবে না। এটাকে বানাতে হবে খুবই মডুলার। একটা ফার্মের এসএমই যতটুকু দরকার অতটুকু শুধু অ্যাক্টিভ করার জন্য কেপেবল হতে হবে। অবশ্যই সেখানে এরকম হতে হবে যেন সিম্পল প্রম্পট দিয়ে সে একটা আউটপুট পায়, কারণ সে তো আর আসলে এআই বুঝবে না। তাকে কি করতে হবে, সে হয়তো বলবে যে আচ্ছা আমার গতকাল যে সেল হয়েছে সেটার উপর বেস করে আগামীকাল আমার সেল ভালো যাবে না খারাপ। অনেক কিছু নিতে হবে এখানে, ডিসিশন সায়েন্স নিতে হবে, গত বছরে এই সময় ট্রেন্ড কেমন ছিল, ইন্ডাস্ট্রির কি অবস্থা। এই ডেটাগুলো যদি এআই তাকে একসাথে করে
তারপর অ্যাকাউন্টিং এর একটা মডেল রান করে যদি বলতে পারে যে ইয়েস কালকে তোমার সেল ভালো হবে, এই ধরনের জিনিসগুলো হচ্ছে দ্য ডিজায়ার্ড আউটকাম। তো আই উড সাজেস্ট যে ইয়েস ইট ইজ এ গুড থিং, এটাকে মডুলার রাখতে হবে, ফ্লেক্সিবল রাখতে হবে, অনেক বেশি ইনভেস্টমেন্ট করা যাবে না, ওপেন সোর্স যত বেশি ইউজ করতে হবে। আর ছোট করে কিছু যদি ট্রায়াল করা যায়, পিওসি যেটাকে বলি আমরা, তাই না, প্রুফ অফ কনসেপ্ট, যে একটা দুটো এসএমই তে বাউন্স করা, এটাকে অনেক বড় বানিয়ে দেন ইফ ইউ ট্রাই টু পুট ইট ইন দ্য মার্কেট প্রবলি ইট উইল নট ওয়ার্ক। ছোট্ট একটা মডেল বানায় দু একটা এসএমই তে ফ্রি দিয়ে দেখতে হবে যে জিনিসটা সাবস্টেন্সিয়েট করে কিনা। বাট অল ইন অল অ্যাকাউন্টিং রিলেটেড অ্যাপ্লিকেশনস এসএমই দের জন্য বাংলাদেশে ডেফিনেটলি একটা ডিমান্ড আছে। গো হেড। Thank you so much. Yes, Shortage, please ask your question. We cannot hear you, Shortage. Shortage is muted. Monica, Shortage is not speak muted, to sir. not muted. So you can go for another option, please. Is there anyone else who want to ask question to Dr. Asif, sir? Nope, I guess that's it. ঠিক আছে, so I can. Okay, sir, I think that's it. Thank you, Pleasure. everyone. I have a personal question to Dr. Asif, sir, Ji, if you please. permit me. Oh, of course. So it's a personal question. Why don't you come to academia, sir? I We do need take you classes more. at IBA. IBA তে আমি ক্লাস নেই, বাট অনেক কম সময়। বাট এই প্রশ্নের এত সহজে ছোট উত্তর দিতে পারবো না। সো মেবি Why don't you come full time? ইনশাআল্লাহ। সো ইয়া, ইচ্ছা আছে, এটুকু বলতে পারি ইনশাআল্লাহ। It's কোনো a এক huge সময়। opportunity for you in academia. And not only that, we expect the people like you, in fact, Thank because you. you have vast knowledge in this area, and this area is really a very green field for you. So জি, অনেক that's why opportunity আছে it's a ইনশাআল্লাহ। huge opportunity. You're right. Okay, sir. Thank you very much Thank for you. your important time. My pleasure. Inshallah, খুব we ভালো will লাগলো visit ইনশাআল্লাহ। again. ওকে, তাহলে can I sign off, please? আমি একটু সাইন অফ করে ফেলতে। Okay. Thank you, sir. থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম Thank সবাইকে। you. টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ। Walaikum assalam. So now let's introduce you with our session's next speaker, Mohammad Moqsood Ali, sir. Mohammad Moqsood Ali, sir, is an associate professor of accounting at Bangladesh University with extensive experience in higher education. He holds an MPhil from IBA, University of Dhaka, and MSS in Economics from Jagannath University. He has currently appeared for an MSc in Financial Engineering from WorldQuant University, USA. Mr. Moqsood has completed several postgraduate diplomas and professional certifications. Now, it's my pleasure to invite Mohammad Moqsood Ali, sir, to share his valuable insights with us. Sir, the floor is yours. Am I audible now? Yes, sir. Okay, thank you. Thank you for giving me the chance to say something towards you. Alhamdulillah, I was listening the top super persons of Grameenphor, Mr. Naimur, Asif Naimur Rashid. It was very encouraging us for us to communicate with him regarding this AI session of business webinar. However, we are very delighted because in this Ramadan month and in this afternoon, we are together for a session linking the business webinar. We are no longer asking whether AI will transform business. The only question is who will lead that transformation? Artificial intelligence is not a technology trend. It's the new infrastructure of competitive advantage, I think.
In the next 5 years, AI will reshape decision making for profoundly than the internet reshaped communication. Organizations that actually treat AI as an experiment will survive. Those that embed AI into strategy will dominate. Today, data is abundant, but intelligence is scarce. AI is the bridge between the two. The most valuable asset in modern business is not capital, not labor, but algorithmic insight. AI does not replace leaders, it augments leaders who know how to ask the right questions. The future CEO will not just read financial reports. We do believe that. They will read predictive models. AI quietly rewriting the rules of productivity, personalizations, and profitability. The real risk is not adapting AI. The real risk is adapting it too late. So, in connecting to make the students and the audience a bit moderate, a bit knowledgeable in terms of the application of AI in business, we have organized this webinar. The webinar also focused the application across marketing, accounting, finance, and H&M. So let's start regarding the webinar. First of all, I will try to show the application in terms of marketing. In my narration, I will try to provide the necessary information regarding the significance first, then the AI application in terms of marketing, accounting, finance, or something. Then, as this is a education institute, I will also offer the insight regarding the application of the AI in education institution. So, first of all, significance of AI in marketing. Enhance customer insight we can have. AI helps business understand consumer behavior, preferences, and trends by analyzing large data set. Personalized experience can also be drawn. AI-driven systems also deliver tailored content, offer and recommendations to customer based on their behavior. Improved campaign effectiveness can be held side by side as AI optimizes marketing campaigns by analyzing real data to predict the best strategies and timing. In terms of application of AI in marketing, we can adapt the AI for predictive analytics. AI models predict future customer behavior. It predicts helping brand personalize their messaging and anticipate needs. In nowadays, we face some chatbots. That chatbots for customer interaction actually. AI-powered chatbots provide 24/7 customer support, answering queries, and providing product recommendations. যেমন আপনাদের বোঝার সুবিধাতে বলতে পারি, এখন তো ঈদের মৌসুম প্রায় চলে এসেছে, অনেকে আমরা অনলাইনে কেনাকাটা করছি। আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন, যখন আমরা কোনো কিছু কিনতে যাই, কোনো জায়গায় কোনো ইনবক্সে কাউকে কোয়ারি করি, সেই ইনবক্সের অপর প্রান্ত থেকে কেউ না কেউ রিপ্লাই দিচ্ছে। সে একজন এজেন্ট, সে একজন মানুষ। কিন্তু সেই ভূমিকাটা অধুনা বিশ্বে যেখানে সফটওয়্যার আপডেশন আছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেটা আমরা ম্যানুয়ালি করছি, সেটা ওখানে রিপ্লাই আসছে রোবোটিক রিপ্লাই। রোবট চ্যাটবটের মাধ্যমে এই রিপ্লাইটা আমরা পাচ্ছি। এবং আপনারা যখন বিদেশে কোনো একটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করবেন, দেখবেন ওখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল চ্যাটবট এজেন্ট নেই, সেখানে একজন বিদেশি বিদেশি একটা চ্যাটবট সফটওয়্যার এনরোল করা আছে, যে এনরোলের মাধ্যমে আপনি আপনার কিছু ফ্রিকোয়েন্টলি আস্ক কোয়েশ্চেনের উত্তর অটোমেটিকভাবে পেয়ে যাচ্ছেন, ওদের সিস্টেম জেনারেটেড উত্তর। অটোমেটেড কন্টেন্ট ক্রিয়েশন সম্ভব হয়। AI can create and optimize marketing content, including social media posts, email, advertisement based on user engagement data. আজকাল একটা পোস্ট করলে আমরা অনেক সময় ভুল করে অনেক ল্যাঙ্গুয়েজ, আনসুইটেবল ল্যাঙ্গুয়েজ চুজ করে ফেলি, কিন্তু AI ফর এক্সাম্পল পারপ্লেক্সিটি, চ্যাটজিপিটি, ক্লড, এদেরকে আপনি আপনার মন থেকে লেখা কথাটি দিয়ে কপি পেস্ট করে দিয়ে যদি বলেন পলিশ দিস ল্যাঙ্গুয়েজ, সেটাকে পলিশ করে সুন্দর করে তৈরি করবে। শুধু তাই নয়, আপনি যদি বলেন যে মার্কেটকে টার্গেট করে, মার্কেটিংয়ের এই সেগমেন্টকে টার্গেট তুমি পোস্টটা
এডিট করো, তখন সে আপনাকে মার্কেট ওরিয়েন্টেশন, মার্কেট অডিয়েন্সের লেভেল, তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড অনুসারে পোস্ট তৈরি করে দিবে। এটা এর অনেক বড় একটা অর্জন, যেটা আমরা অনেক সহজে করতে পারছি। However, the application of AI in teaching marketing is not like lag behind. এটাও এগিয়ে যাচ্ছে। AI powered case studies আজকাল সম্ভব। AI tools can generate real-time marketing case studies, allowing students to analyze and make decision based on actual data. আমি 10টা কেস নিলাম, 10টা কেসের সেলস অ্যানালাইসিস করতে চাচ্ছি। প্রতিটা ইন্ডিভিজুয়ালি দেখা অনেক ট্রাবলসাম এবং সময় সাপেক্ষ, মোর ওভার বোরিং। সমস্ত কিছু যদি আমি সিলেক্ট করে সেটাকে অ্যানালাইসিসের জন্য দিয়ে দিই, আমাদেরকে প্রতিটা সেগমেন্টে কোন লেভেলে, কোন মান্থে, কোন পিরিয়ডিক ইস্যুতে সেলস ভলিউমটা কেমন ছিল, ইভেন সেটা চার্ট আকারে স্পেসিফিক প্রজেকশনের মাধ্যমে একটা সাপোর্ট আমাদেরকে এআই দিয়ে দেয়। আমরা খুব সহজে সেটাকে প্রেডিক্ট করতে পারি অ্যাকচুয়ালি হোয়াটস গোয়িং অন। প্রিডিক্টিভ অ্যানালিটিক্স সিমুলেশনগুলো আজকাল কাজ করে। স্টুডেন্টস ক্যান ইউজ এআই টুলস টু সিমুলেট মার্কেটিং ক্যাম্পেন অলসো অ্যান্ড অ্যানালাইজ প্রিডিক্টিভ আউটকাম, অ্যাকচুয়ালি হোয়াটস গোয়িং অন, হোয়াট ক্যান বি হ্যাপেন ইন দ্য মার্কেট। পার্সোনালাইজ লার্নিং পাথ এটা আমাদেরকে দিতে পারে, অ্যাজ এআই ক্যান প্রোভাইড পার্সোনালাইজ কন্টেন্ট অ্যান্ড অ্যাসাইনমেন্ট বেসড অন স্টুডেন্টস লার্নিং প্রোগ্রেস অ্যান্ড এরিয়াস অফ ইন্টারেস্ট। So I will talk now on significance of AI in accounting. Automated data entry processing is also a part of this. Actually, AI eliminates the need for manual data entry by automating routine tasks like invoice processing and reconciliation. আপনারা জানেন আজকাল মডার্ন বিজনেসে অনেকগুলো অ্যাকাউন্টিং এর সফটওয়্যার আছে, যেমন জেরো, ক্লাউড, টালি, এবং একটা সময় এই অ্যাকাউন্টিং এর সফটওয়্যারগুলো শুধু অ্যাকাউন্টিং এর সফটওয়্যার ছিল। কিন্তু আপনি কি জানেন এখন এই সমস্ত অ্যাকাউন্টিং এর সফটওয়্যারগুলোতে এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে। ইভেন আমরা অ্যাকাউন্টিং এর সফটওয়্যার কথা বাদ দেন, যখন আমরা কোনো একটা পিডিএফ ফাইলকে রিড করতে যাই, সেখানেও এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে। পিডিএফ ফাইলে পার্টিকুলার একটা সেগমেন্টের সাথে আমি টক করতে পারি, ইভেন তার সাথে কথোপকথন করতে পারি। ওই ব্যাকগ্রাউন্ড অফ ইনফরমেশনের উপর আমি যে প্রশ্ন করব সেই প্রশ্ন উত্তর দিতে সক্ষম। এটা শুধুমাত্র একটা পিডিএফ ফাইলের উপর এই অ্যাসিস্ট্যান্সের কথা বলছি। সো আপনি বুঝে দেখতে পারেন, ধারণা করতে পারেন যে জেরো, ক্লাউড বা টালি এই সমস্ত সফটওয়্যারগুলোতে ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট বা ইআরপি, এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং এর মধ্যে কি ধরনের আপডেশন আজকাল অধুনা বিশ্বে চলে আসছে। So it can enhance the accuracy also. AI reduces the human error in financial reporting by analyzing large amounts of data and identifying discrepancies. একটা সময় 1984 সালে যখন সর্বপ্রথম ক্যালকুলেটর এসেছিল, আমেরিকানরা আন্দোলন করতে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল। আমেরিকার একাডেমিতে একটা নীরব বিপ্লব হয়েছিল, তারা ক্যালকুলেটর চায় না। কিন্তু অধুনা বিশ্বে ক্যালকুলেটর ছাড়া কেন চলতে পারি না। আমি যদি আপনাকে প্রশ্ন করি কেন এটা হলো, আপনি বলবেন এআই রিডিউস দ্য হিউম্যান এরর, ক্যালকুলেটর রিডিউস দ্য হিউম্যান এরর। এই জন্য আমি এই ক্যালকুলেটর বা এআইটি ইউজ করছি। এআই ক্ষেত্রেও তাই, আমরা অনেক কিছুকে অনেক সফিস্টিকেটেড রূপে টাইম কনজিউমিং না করে, বোরিং একটা ফিল না আনে, সহজে আমাদের হাতে প্রসেস অবস্থায় পাই। সুতরাং এটার এফেক্টিভিটি অনেক হাই। সামনে সেই সমস্ত কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে এক্সিকিউটিভরা লিডিং পজিশনে যাবে যারা এআইকে সর্বোচ্চ ব্যবহার করবে। And it can help the fraud detection also, as AI system detect unusual financial patterns and flag probable fraudulent activities, providing real-time alerts. আজকাল অডিটিং সফটওয়্যারগুলো হয়ে গেছে এরকম, আমি নিজে ব্যবহার করার সুযোগ হয়েছিল। আপনি একটা ডেটা সেটকে একটা অডিটিং সফটওয়্যারের মধ্যে দিবেন, একটা নির্দিষ্ট টাইম ফ্রেমের মধ্যে সে এজেন্টিক মোডে কোথায় কোথায় ডিসিমিলারিটি রয়েছে, কোথায় কোথায় ফ্রডিলেন্ট হয়েছে বলে সে ধরে নিচ্ছে, কোথায় কোথায় সে এরর এবং অডিট ডিটেকশন রিস্কগুলোকে শনাক্ত করতে পেরেছে, সেগুলোকে ফ্ল্যাগ করে সে রিপ্লাই দেয়। এগুলো অবশ্যই এআই এর একটা নিরবিচ্ছিন্ন অবদান। অ্যাপ্লিকেশন অফ এআই ইন অ্যাকাউন্টিং, অ্যাকচুয়ালি এআই ফর অডিটিং, AI tools analyze financial data and perform audits more efficiently due to the errors and anomalies, যেটা আমি একটু আগেই বললাম। Predictive analytics integration, as AI-driven tools predict tax obligation, ensuring timely compliance and optimization for tax strategies. Robotic process automation আজকাল দুনিয়ায় চলে আসে, that tools handle repetitive tasks like transaction processing and payroll management, সম্পূর্ণ রোবোটিক প্রসেস অটোমেশনের মাধ্যমে সম্ভব। সো টিচিং এর মধ্যেও অ্যাকাউন্টিং এর একটা অন্যতম বড় অবদান আছে, এআই এর একটা অবদান আছে, কারণ এআই বেসড ফিনান্সিয়াল সিমুলেশন এখন মার্কেটে পাওয়া যাচ্ছে। অ্যাকাউন্টিংকে টার্গেট করে এআই এর আলাদা আলাদা ভার্সন আসছে, যেগুলো অটোমেটেড একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে সলভ করতে পারে যে কোনো ইস্যুকে। ইন্টারেক্টিভ লার্নিং
উইথ এআই টুলস গুলোকে যদি আমরা ইনোগ্রেট করতে পারি আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং অন্যান্য জায়গায়, তাহলে আমরা টপ একটা ফিডব্যাক পাবো। AI can actually guide the students through complex accounting scenarios, enhancing and understanding through practical applications. সিগনিফিকেন্স অফ এআই ইন ফাইন্যান্স, এটাও খুব ভালোভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, স্পেশালি 3টা এরিয়ার মধ্যে, যেমন রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং অ্যান্ড এনহান্স ফোরকাস্টিং। রিস্ক ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি, প্রশ্ন আসতে পারে কীভাবে ব্যবহার করতে পারি, কারণ এই এআই দিয়ে আমরা অ্যাসেস করতে পারি ফাইন্যান্সিয়াল রিস্কটাকে, অ্যানালাইজ করতে পারি হিস্ট্রিক্যাল বা প্রিভিয়াস ডেটাগুলোকে, আমরা বিভিন্ন প্যাটার্নকে আইডেন্টিফাই করে বের করতে পারি যে ফিউচারে কী হবে। দেখেন, আমরা একটা সময় ক্যাপিটাল বাজেটিং টেকনিককে ব্যবহার করতাম। ক্যাপিটাল বাজেটিং টেকনিকের মধ্যে ছিল আমরা পিভি, প্রেজেন্ট ভ্যালু, ফিউচার ভ্যালু, এগুলোকে আলোচনা করতাম। আমরা আলোচনা করতাম ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন, আইআরআর, এমআইআরআর, মডিফাইড ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন, এনপিভি, নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু। আমরা আলোচনা করতাম পিভি, পেব্যাক পিরিয়ড। আমরা আলোচনা করতাম ডিপি, ডিসকাউন্টেড পেব্যাক পিরিয়ড। সব কিছু ম্যানুয়ালি অঙ্ক করতে হতো, হাতে কষতে হতো, তারপর একটা রিপ্লাই আমরা পেতাম। তার পরবর্তী যে প্রধান ভার্সন, সেই এক্সেলে সেগুলোকে আপডেট করে নেওয়া হলো। এখন এগুলোর জন্য পৃথক সফটওয়্যার আছে। আমি একটা প্রজেক্টে পা দেবো কি দেবো না, আমি একটা প্রজেক্টে ইনভেস্টমেন্ট করবো কি করবো না, এই এনপিভির ভ্যালু $0 হলে সেটার প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে আমাকে এআই একটা রিপ্লাই দিচ্ছে। পজিটিভ ফিগারের উপর এআই একটা রিপ্লাই দিচ্ছে। পেব্যাক পিরিয়ডের টোটাল ইনভেস্টমেন্টের সাথে পেব্যাক পিরিয়ডের সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে সে আমাকে একটা রোবোটিক ব্যাখ্যা দিচ্ছে, যেটা অনেক ক্ষেত্রেই অনেক কার্যকরী। সুতরাং রিস্ক ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রেও এটাকে মারাত্মকভাবে অ্যাডপ্ট করা যায়। অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং, AI algorithm execute trades based on market condition. আমি শেয়ার মার্কেট ইনভেস্ট করতে পারি। আমি যদি AI ইউজ আছে এরকম সফটওয়্যার ব্যবহার করি, তাহলে আমাকে এই AI ইউজ সফটওয়্যার একটা পালস দেয়, হোয়ার টু ইনভেস্ট, হাউ টু ইনভেস্ট, হোয়েন টু সেল, হোয়ার টু বাই। এবং এই অ্যাজাম্পশনগুলো আমরা যখন এআইয়ের কাছ থেকে পাই, একটা শেয়ার ইনভেস্টর হিসেবে আমার এখানে ইনভেস্টমেন্ট করার মন মানসিকতা তৈরি হয়। আমি একটু সেফ অ্যান্ড সিকিউর ফিল করি এবং একটু অভয় পাই যে হ্যাঁ, আমি এটা কিনতে পারি। কারণ এআই অ্যাসিস্টেড ডিসিশন অনেক সময় রোবোটিক হলো, সেটা টু দ্য পয়েন্ট ডিসিশন এবং সেটা একটা গ্রাউন্ড থাকে। এই জন্য আমরা ট্রেনিংয়ের ক্ষেত্রে এটাকে ব্যবহার করতে পারি। এনহান্স ফোরকাস্টিংয়ের ক্ষেত্রেও এটা ব্যবহার করা যায়। আমি মোর অ্যাকুরেট ফিনান্সিয়াল ফোরকাস্টিংয়ের জন্য, যাতে আমার বিজনেসের প্ল্যানকে ডেভেলপ করতে পারি, ইকোনমিক চেঞ্জেসের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারি, এটা আমি করতে পারি। ফিনান্সের একটা অ্যাপ্লিকেশন ক্রেডিট স্কোরিংয়ের ক্ষেত্রে করা যায়, রোবো অ্যাডভাইজার হিসেবে এটাকে কাজ করানো যায়, ফ্রড ডিটেকশন সিস্টেমের ক্ষেত্রে কাজ করা যায়, লাইক অ্যাকাউন্টিং। আপনারা জানেন অ্যাকাউন্টিংয়ের সাথে ফাইন্যান্সের একটা কানেক্টিভিটি আছে। সুতরাং অ্যাকাউন্টিংয়ে যে সমস্ত এআইকে আমরা কাজে লাগাতে পারি, অ্যাট দ্য সেম টাইম এটা ডিসিশন মেকিং ফেজের জন্য আমরা ফাইন্যান্সে থ্রো করতে পারি। এবং অ্যাপ্লিকেশন অফ এআই ইন টিচিং ফাইন্যান্স পিছিয়ে নেই। ফিনান্সিয়াল মডেলিং উইথ এআই টুলস আজকাল করা যায়। আমরা ট্রেডিশনাল পদ্ধতিতে ক্লাসের মধ্যে মার্কার দিয়ে বোর্ডে অনেক কিছু লিখে অনেক কিছু স্টুডেন্টদেরকে বোঝাতে চাই, কিন্তু আমরা যদি সফটওয়্যার আলাদা ওয়েব ভার্সনে যে সমস্ত ইউজ আছেন ফিনান্সিয়াল মডেলিংয়ের, সেগুলো স্টুডেন্টদেরকে দেখাই, স্টুডেন্টকে এআই পাওয়ার টুলসগুলোর সাথে পরিচিত করিয়ে দিই, তাহলে সে কিন্তু নিজে ঘরে বসে যে ঘরোয়া ইনভেস্টমেন্ট, স্টক প্রাইসে মার্কেট ট্রেন্ড বোঝা বা একটা ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটিস কোথায় আছে ডিগ করে বের করা, সেটা তার পক্ষে সম্ভব হবে। পার্সোনালাইজ ফাইন্যান্স লার্নিংয়ের জন্য তার জন্য সম্ভব হবে। এখন আমরা সবসময় বলি যে আপনার ফিনান্সিয়াল অলিম্পিয়াড, দেশে এখন চলছে ফিনান্সিয়াল অলিম্পিয়াড অ্যান্ড ইনক্লুশন। সেখানে প্রতিটা স্টুডেন্ট যারা একাডেমিতে আছে তারা পার্সোনাল ফাইন্যান্স লার্নিং এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এআই ড্রাইভেড সিস্টেম যদি সাথে থাকে, তাহলে টেইলড লেসন জেনারেট করা সম্ভব এবং এটার মাধ্যমে যে ফাইন্যান্সিয়াল কনসেপ্ট স্টুডেন্টের কাছে আরও দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া যায়। Simulation for portfolio management. AI can simulate real-world financial scenarios also, helping students understand portfolio optimization and asset management. এরপর সর্বশেষ যে বিষয়টি আছে সেটা হচ্ছে সিগনিফিকেন্স অফ এআই ইন এইচআর। এইচআর এর ক্ষেত্রে এটা পিছিয়ে নেই। ইনফ্যাক্ট সাপ্লাই চেইন, অপারেশন ম্যানেজমেন্ট, অপারেশন রিসার্চ এবং আরও যত ধরনের ঘরানার বিজনেস মেজরের টাইপস আছে, সেখানেও এআই অ্যাপ্লিকেশন করা সম্ভব। আজকাল একটা সিভি যখন একটা স্টুডেন্ট কোন একটা, এই যে গ্রামীণ ফোনের নাইমুর সাহেব বলছিলেন, একটা সিভি যখন আমি পাই, আমি দেখি এআই ইনোগ্রেশন তার আছে কিনা। এখন এই জিনিসটা আমি কিভাবে খুঁজে পাবো? আমি 5000 সিভিকে একটা সিস্টেমে দিচ্ছি, এটিএস অটোমেটিক সিভি ট্র্যাকার। সে আমাকে বলে দিচ্ছে এই কিওয়ার্ডগুলো তোমার ক্যান্ডিডেট এখানে পাওয়া গেছে, তুমি তাকে চুজ করো এবং আলাদা করো ফর ভাইভা। সো আমি যখন একটা ইনিশিয়াল স্ক্রিনিং করছি, তখনও কিন্তু সিভি ট্র্যাকার এর সাথে এআই অ্যাসিস্ট্যান্স থাকার কারণে আমি সাপোর্টটা পাচ্ছি।
এই জন্য রিক্রুটমেন্ট প্রসেসটাও ইন ফিউচার কিন্তু অটোমেটেড হয়ে যাবে। এবং রিক্রুটমেন্ট অটোমেশনের ক্ষেত্রে এআই সিস্টেম অটোমেট দ্য স্ক্রিনিং অফ রেজিউমেস, ম্যাচিং ক্যান্ডিডেট উইথ জব ডেসক্রিপশন বেসড অন স্কিল অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স, এটা করতে থাকবে। এমপ্লয়ি এঙ্গেজমেন্ট তৈরি করা সম্ভব। এআই টুলস অ্যাসেস এমপ্লয়ি স্যাটিসফ্যাকশন বাই অ্যানালাইজিং ফিডব্যাক অ্যান্ড আইডেন্টিফাইং ট্রেন্ডস টু ইমপ্রুভ ওয়ার্কপ্লেস কালচার। Predictive analytics for workforce management. AI helps predict turnover, employee performance, and staffing needs, allowing HR department to plan proactively. কারণ যত প্রোঅ্যাক্টিভলি আমি আমার এমপ্লয়িকে টার্ন করাতে পারবো, তত বেশি তারা মোটিভেটেড হবে, তত বেশি তারা এফিশিয়েন্ট হবে। এই জন্য আজকাল মডার্ন এইচআর এটাকে অ্যাডাপ্ট করে নিচ্ছে। আমি আমার অ্যাপ্লিকেশন অফ এআই ইন এইচআরএম কীভাবে করতে পারি, এটার ছোট্ট পরিসরে 3টা ভার্সনের উদাহরণ আমি দিতে পারি। এক হচ্ছে এআই ফর রিক্রুটমেন্ট অ্যান্ড হায়ারিং। খুব সহজ কথা, এআই পাওয়ার প্ল্যাটফর্ম দিয়ে আমি সিভিকে, রেজিউমেকে স্ক্যান করে আমি ইনিশিয়ালি ইন্টারভিউ নিয়ে এবং এফিসিয়েন্সিকে বাড়ানোর জন্য, বায়াসকে রিডিউস করার জন্য যেভাবে এআইকে অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়ে ইন্টারভিউ নেওয়া সম্ভব, হায়ার করা সম্ভব, রিক্রুটমেন্ট প্রসেস করা সম্ভব, সব কিছু আমি অ্যাডাপ্ট করতে পারি। চ্যাটবট ব্যবহার করতে পারি এইচআর সার্ভিসের ক্ষেত্রে। আমি একটা এমপ্লয়ি হিসেবে একটা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করি, ফর এক্সাম্পল গ্রামীণ ফোনে চাকরি করি। এখন আমি যদি বারবার এইচআরকে নক দিই, এটার চেয়ে আমি যদি একটা এইচআর চ্যাটবট সিস্টেমকে নক দিই যে আমার এখানে ক্যাজুয়াল লিভ কত, আমি তো কালকে জয়েন করলাম, আজকে আমার ক্যাজুয়াল লিভ কতদিন, সে আমাকে বলে দিল। আমি চ্যাটবটে বললাম যে এখানে মাতৃত্বকালীন ছুটি কতদিন, তখন সে আমাকে লেবার লর অ্যাক্ট অনুসারে বলে দিল। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম যে এখানে কোনো অফিস কোডের ড্রেস আছে কিনা, ড্রেস কোড আছে কিনা, সে আমাকে জানিয়ে দিল কোন দিন আমি ক্যাজুয়াল পড়তে পারবো, কোন দিন পারবো না। কতদিন আগে আমাকে একটা আর্নলিভের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে, আর্নলিভের জন্য আমি এলিজিবল কিনা, সে আমাকে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন আমাকে জানিয়ে দিল। এইচআর সার্ভিসের জন্য আমাকে সেখানে যেতে হলো না। যেমন আমরা একটা সময় টাকা তুলতে চেক নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতাম ঘন্টার পর ঘন্টা, এখন চলে আসছে ডিজিটাল মানি ট্রান্সফার, আমরা খুব সহজে মোবাইলে বসে করতে পারি। ঠিক তেমনি এইচআর সার্ভিসগুলো না একটা সময় চলে যাবে সম্পূর্ণ চ্যাটবটের হাতে। এটার জন্য অবশ্য ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট দরকার হবে, ইনভেস্টমেন্ট দরকার হবে। বাংলাদেশের মতো থার্ড ওয়ার্ল্ড বা ডেভেলপিং কান্ট্রির জন্য এখনও এই পজিশন আসাটা অনেক সময় সাপেক্ষ, কিন্তু একটা সময় চলে যাবে। প্রেডিক্টিভ অ্যানালিটিক্স ফর রিটেনশন। AI models predict which employees are at risk of leaving, enabling HR teams to take necessary action. আমি এটা গেস করতে পারবো তার ছুটির প্যাটার্ন নিয়ে, টার্নওভার নিয়ে, তার এস্টিমেটেড স্যালারির সাথে, এক্সপেক্টেড স্যালারির সাথে বর্তমানে জয়নিং স্যালারি, তার পারফরমেন্স এবং অন্যান্য ইস্যু দেখে আমি চিন্তা করতে পারবো যে তার রিটেনশন টেন্ডেন্সি, তাকে ধরে রাখার টেন্ডেন্সি আমার আছে কি নাই, কেমন সার্ভিস দিচ্ছে, তাকে ট্রেনিংয়ের জন্য টিএনএ ড্যাশ করে ট্রেনিংয়ে পাঠানো যায় কিনা, বা এই কোম্পানিতে তাকে ট্রেনিং দিলে সে আমাকে টার্ন করে চলে যাবে কিনা। সুতরাং আমি রিটেনশনের জন্য স্ট্র্যাটেজি তার অবস্থা ভেদে নিতে পারি। আমার টিচিংয়ের ক্ষেত্রে আমি এআই অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবো। এআই পাওয়ার্ড এইচআর সিমুলেশন, অ্যাকচুয়ালি স্টুডেন্ট ক্যান প্র্যাকটিস এইচআর ডিসিশন মেকিং ইন সিমুলেশন দ্যাট রেপ্লিকেট রিয়েল ওয়ার্ল্ড সিনারিওস ইন রিক্রুটমেন্ট, পারফরমেন্স রিভিউ অ্যান্ড কনফ্লিক্ট রেজলিউশন। আসলে অনেক কিছুর জন্য অত বড় বড় সফটওয়্যার দ্বারস্থ হতে হয় না, যেগুলো চ্যাটজিপিটি, ক্লড, পারপ্লেক্সিটি, গ্রক, জেমিনি দিয়ে করা যায়। যেমন একটা উদাহরণ দেয় আপনাদেরকে, আপনারা এইচআরের একটা সিনারিও দেখলেন, 20 লাইনের একটা কেস, এবং এই কেসের মধ্যে আপনি চাচ্ছেন এই কেসের থিমটা বের করতে, তাহলে আপনি যদি লিখেন রাইট দ্য থিম অফ দিস কেস, সে কিন্তু আপনাকে 1 লাইনে থিম দিয়ে দিবে। আপনি যদি বলেন জাস্টিফিকেশন ফর মেকিং দিস থিম, তখন সে আমাকে 4টা প্যারাগ্রাফে বলে দিবে কেন সে এটাকে থিম মনে করছে। আমি আমার যে কোনো ডিসিশন মেকিংয়ের, যে কোনো একটা অর্গানাইজেশন সিচুয়েশন অ্যানালাইসিসকে যদি সহজ বাংলায় টাইপ করে একটা চ্যাটবটকে দিয়ে দিই, একটা চ্যাটজিপিটিকে দিয়ে দিই, সে কিন্তু আমাকে একটা এইচআর রিলেটেড ডিসিশন মেকিং দিয়ে দিবে। হ্যাঁ, মানুষের এইচআই, হিউম্যান ইন্টেলিজেন্সের সাথে এআই কখনো এক হবে না, কিছু লিমিটেশন এআই এর থাকবে। আবার এআইয়ের মধ্যে যে কিছু বেসিক স্ট্রেংথ থাকবে সেটা মানুষ ওভারকাম করতে পারবে না। আপনাকে যদি এখন বলা হয় 10টা শব্দ এখন তুমি যোগ করে দাও, আপনি পারবেন না, কিন্তু যেটা এআইয়ের পক্ষে করা সম্ভব, কারণ এটা আমাদেরকে একটা সময় বাঁচিয়ে দেওয়াতে সাহায্য করে। ভার্চুয়াল এইচআর অ্যাসিস্ট্যান্ট এখন থাকতে পারে একটা প্রতিষ্ঠানে, সেই এইচআর টাস্ক এবং ইনস্ট্যান্ট ফিডব্যাক দিতে ব্রত থাকতে পারে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে অ্যানালাইসিস করে এগুলো বের করা যায়। ডেটা ড্রিভেন এইচআর অ্যানালিটিক্স আমরা স্টুডেন্টদেরকে শেখাতে পারি যে এআই টুলস অ্যালাউ স্টুডেন্ট টু অ্যানালাইজ এমপ্লয়ি ডেটা, ক্রিয়েটিং ইনসাইট ফর এইচআর স্ট্র্যাটেজিস সাচ অ্যাজ রিটেনশন অ্যান্ড এঙ্গেজমেন্ট, এগুলো করা যায় কিন্তু। তো সবাইকে ধন্যবাদ আমার বক্তব্য শোনার জন্য। আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারেন।
Thank you, Mohammad Moqsud Ali sir, for your insightful and thought-provoking speech. Now, it's time for question answer session. Dear participants, if you have any question, please click on raise hand option to ask your questions. Thank you. Hey, Monica, Yes, Niloy. if nobody is responding. Okay, Niloy. আসসালামু Niloy, please আলাইকুম ask your question. জি আসসালামু আলাইকুম মুকসুদ স্যার স্যার আমার ওয়ালাইকুম কোশ্চেনটা হচ্ছে যেহেতু হচ্ছে আমরা হচ্ছে একটি আপডেট যুগের পা দিতে যাচ্ছি তো আমাদের কোর্সে কি স্যার এআই রিলেটেড কোনো সাবজেক্ট অ্যাড করা যায় কিনা বা আমাদেরকে হচ্ছে আমাদের একাডেমিক ক্যালেন্ডারে হচ্ছে কোনো এআই রিলেটেড কোর্স বা আমাদেরকে শিক্ষা কি দেওয়া যায় কিনা স্যার হ্যাঁ, অবশ্যই, কেন নয়। আমরা যদি এখন এগুলোকে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে অ্যাডাপশনে না নিয়ে আসি, আমরা তো পিছিয়ে যাব নিজেরা। আমি অনেক ইউনিভার্সিটিতে ব্রোশার দেখেছি, বাংলাদেশে না, অনেক বাইরের ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইট আমার ঘাঁটার সুযোগ হচ্ছে। ওখানে দেখছি যে এআই অ্যাপ্লিকেশন ইন বিজনেস এই জাতীয় সাবজেক্ট চলে আসছে। আমাদের এখানে নিলয় আমরা ইউজিসি গাইডলাইন ফলো করে এবং আমাদের ইস্যুগুলোকে কনসিডার করে আমরা সাবজেক্টগুলো অফার করি। আপনাকে একটা প্রশ্ন করি, বা আপনি একটা বিষয় লক্ষ্য করবেন যে আমরা দেখি যে অ্যাপ্লিকেশন অফ কম্পিউটার ইন বিজনেস। আমি আমার নিজের লাইফে আজ থেকে 2004 সালে যখন আমি বিবিএ পড়ি, আমার প্রথম ফার্স্ট সেমিস্টারের কোর্স ছিল কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন ইন বিজনেস। কম্পিউটার এর মধ্যে যদি আমি যদি এখন এআই কি ইনপুট দিয়ে সেটাকে আরো ডাইনামিক একটা ভার্সিটালিটি দিতে চাই, ডাইভার্সিফিকেশন দিতে চাই, তাহলে ওয়াই নট। ইন ফিউচার এরকম সাবজেক্ট আসবে। ইউজিসিও অ্যালাইন্ড হচ্ছে, আমরাও অ্যালাইন্ড হচ্ছি, এরকম সাবজেক্ট আমরা পাবো যে এআই অ্যাপ্লিকেশন ইন বিজনেস। হ্যাঁ, অবশ্যই। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়েলকাম। Tausif, please ask your question. Please unmute yourself. Assalamu alaikum, sir. My question is, what kind of AI applications should we learn to be fit for the market, like the upcoming market, হ্যাঁ as a business student? হ্যাঁ অ্যাজ এ বিজনেস স্টুডেন্ট আমি বলবো আমরা বেসিক যে সমস্ত এআই গুলোকে অন্তত ফ্রিতে চালাতে পারি, যেমন চ্যাট জিপিটি, ক্লড, গ্রক, জেমিনি। আমি কি কখনো আমার ক্লাস লেকচারকে একটা প্রম্পট দিয়ে দেখেছি যে এটা থেকে থিম আমি বের করতে পারি কিনা? কথার কথা, টিচার যখন একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেন, আমাদের জন্য কি খুব ভার্সেটাইল লেভেলের এআই কে টাকা দিয়ে রীতিমতো পারচেস করতে হচ্ছে? নো, নট অ্যাট অল। আমরা সিম্পলি এটাকে গ্রক বা ক্লডকে দিয়ে বলতে পারি অ্যানালাইজ দিস, সে আপনাকে থিম সহ একটা অ্যাসাইনমেন্টের অ্যানালাইসিস দিচ্ছে। স্যার বা ম্যাম যখন আপনাকে একটা কেস স্টাডি সলভ করতে দিচ্ছে, এআইকে আপনি আপনার বন্ধু হিসেবে নেন। আপনি হিউম্যান ইন্টেলিজেন্সের পাশাপাশি ও এটার উপর কি কি ফাইন্ডিংস দিচ্ছে সেটাকেও কনসিডারেশন নিয়ে আসেন। এই জন্য আমি বলবো রেডিলি যে সমস্ত এআই টুলসগুলো, অ্যাপসগুলো ফ্রিতে বলতে গেলে বা সামান্য কিছু অর্থ দিলে মাসব্যাপী চালানো যায়, সেগুলোকে রপ্ত করতে শিখেন। সাথে সাথে যখন একটু সিনিয়র হবেন, ফর এক্সাম্পল আপনি অ্যাকাউন্টিং মেজর নিয়ে পড়লেন, কথার কথা, তখন আপনি জেরো শিখবেন যেখানে এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট টুল আছে, ক্লাউড শিখবেন যেখানে এআই অ্যাসিস্ট্যান্স আছে, তারপর টালি শিখবেন, নাম করা অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার যেখানে এআই অ্যাসিস্ট্যান্স এখন এনরোল। এই সফটওয়্যারগুলো আপনাকে মার্কেট ওরিয়েন্টেড করবে, প্রফেশনালিজম বাড়াবে, কোম্পানি আপনাকে চাইবে, কারণ আপনি এআই অ্যাসিস্ট্যান্সের সাথে সাথে এই সমস্ত সফটওয়্যারগুলো চালাতে সিদ্ধহস্ত। সুতরাং আপনি তো এখন মাত্র সেকেন্ড সেমিস্টারে, আপনার এই একাডেমিক জার্নির গ্রোথ হওয়ার সাথে সাথে আপনি অন্যান্য সফটওয়্যারগুলো থেকে যাবেন, কিন্তু এখন ইনিশিয়ালি যে সমস্ত সফটওয়্যার চালিয়ে সলভ করা যায়, কাজ করা যায়, দৈনন্দিন কাজগুলো করে নেওয়া যায়, সেটা ভালো। আমার আরেকটা কথা বলতে ইচ্ছা করছে, সেটা হচ্ছে আমি ফর এক্সাম্পল একটা বিজনেসের একটা ম্যাথ পেলাম, বিজনেস ম্যাথ, এটার ডিফারেন্ট সলিউশন হতে পারে। আমি এটা একটা ছবি তুললাম, এটা ছবি তুলে আমি জাস্ট চ্যাট জিপিটিকে এটা ফাইল অ্যাটাচ করলাম, ফ্রি ভার্সনে 2টা ফাইল অ্যাটাচ করা যায়, পেড ভার্সনে 10টা যায়, ফ্রি ভার্সনে 2টা ফাইল অ্যাটাচ করলাম, দিয়ে বললাম সলভ দিস ম্যাথ, তখন দেখবেন সে আপনাকে সিম্পল স্টেপে কিন্তু এই ম্যাথটা সলভ করে দিবে। এটাকে আপনার এডুকেশনের জন্য সহায়ক হলো না? হ্যাঁ, অবশ্যই হলো। এই জন্য ফার্স্ট সেমিস্টার বা সেকেন্ড সেমিস্টারে বা এখনো অত লেভেলে আপনি যান নাই বিজনেস এডুকেশনের, ভাস্টনেস এমনি অটো অ্যাডাপ্ট হবে এবং দুনিয়া অনেক চেঞ্জিং, আরো নতুন নতুন এআই ভার্সন আসছে। ইনিশিয়ালি আপনি আপনার হাতের নাগালে থাকা কিছু এআই প্যাকেজকে চালাতে চেষ্টা করেন।
hopefully you receive your answer. Thank you, sir. Thank you. Welcome. থ্যাংক ইউ মকসুদ স্যার। আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের একদম শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি, কিন্তু অনুষ্ঠান শেষ করার আগে আমি আমাদের ডিপার্টমেন্টের অনারেবল হেড স্যার প্রফেসর ডক্টর মুজাক্কিরুল হুদা স্যারকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য। Bismillahir Rahmanir Rahim. Thank you, Monica, for giving me this opportunity. At first, I would like to thank our Honorable Head Sir, Computer Science and Engineering, Professor Sadiq Iqbal. Sir, can you hear me, sir? Are you there? Okay, probably he left. No problem. So, thank you, dear students, our honorable faculty members, and those who are participants. Thank you very much for your participation and for your important time. So it's a huge opportunity for us that we are participating in this kind of seminar, and probably in future also we are going to arrange such a kind of seminar, inshallah. So since AI is a practical field and we have a lot of things to add value in this sector, so we can easily conclude that without AI, probably after 5 years to 10 years, probably we would not be able to do anything in this world, in this business world. So I think everybody will come forward to learn this AI platform, and they will include themselves in AI platform, inshallah. So it's not the right time to discuss many things in this platform. So thank you, everyone. We are going to conclude this session. Assalamu alaikum, everyone. Thank you, Monica. Thank We you, can sir, for your conclude. valuable time. Thank you. As we conclude today's webinar on application of artificial intelligence in business, I would like to sincerely thank our honorable speakers for their valuable insights and expertise. Today's discussion highlighted how AI is transforming finance, accounting, marketing, HR, and the overall business environment. I also thank all our participants for joining us and making this session successful. I'm thanking our convener, all the committee members for their support. Last but not the least, our sincere thanks goes to our student Mahirul Islam from 66 batch for his endless support from the very beginning. Thank you, everyone. Have a great day.